படத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம். திரு மூர்த்தி, DSS லீடர் திரு ரபியக்கா, திரு கலை அன்பரசன். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கே ஜெய், அம்பேத்கர் கே ஜெய், ஜெய் ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். தலித்துள்ள சங்க தலைவர் மூத்தவருக்கு தீபக் அவர்கள் பொன்னாடை போற்றிய மாலை அணிவித்து கௌரவிக்கப்படுகின்றது. அதனைப் போல் அதிகாரம் அல்ல, அறிவே மக்களின் ஆயுதம் என்றார். சமத்துவம், சுயமரியாதை, கல்வி, சிந்தனை, போராட்டம், மாற்றம், அம்பேத்கர் எங்கள் பாதை அல்ல. பள்ளி வாசல் அடைக்கப்பட்டாலும் புத்தகம் திறந்து போராடினார். தண்ணீர் கூட மறுக்கப்பட்டாலும் தன்னம்பிக்கை தளரவில்லை அவர். இருள் சூழ்ந்த காலத்தில் தீபம் ஏந்தி இனிய விடியலை விதைத்தார். மனிதம்தான் மதம் என்றார், மரியாதைதான் உரிமை என்றார். சாதிசுவர் சிதற சொன்னார் அம்பேத்கர் எங்கள் வழிகாட்டி. பள்ளி வாசல் அடைக்கப்பட்டாலும் புத்தகம் திறந்து போராடினார். தண்ணீர் கூட மறுக்கப்பட்டாலும் தன்னம்பிக்கை தளரவில்லை அவர். இருள் சூழ்ந்த காலத்தில் தீபம் ஏந்தி இனிய விடியலை விதைத்தார். மனிதம்தான் மதம் என்றார், மரியாதைதான் உரிமை என்றார். சாதிசுவர் அம்பேத்கர் தலித் சமயம் வந்திருக்காங்க. இது என்னன்னு சொன்னா, இந்த அமைப்பு வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கு மாவட்ட தலைவர் வந்து தீபக். தீபக்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், தங்கவே இல்லை. ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னா குரல் கொடுக்குறவரு. மக்கள் நல திட்ட உதவி செய்யறது இன்னைக்கு முதல் இடத்துல இருக்கிறவன் தான் தீபக். அதனால அந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறதுனால முதல் கட்டமா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் கர்நாடக சிங்கம் CM அவர்களுக்கும் மாலை அணிவித்து மக்கள் நல உதவிகள் அந்த நிகழ்ச்சி மலையாள கிரௌண்ட்ல ஆரம்பிக்கப்படும். தீபக் ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್. ನಾನು ಎಂ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KGF ಬಂಗಾರದಂಥ ಒಂದು ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ KGF ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭೂಮಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿರೋರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ KGFಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು KGFಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಶೂಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದವ್ರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸಂದಿಲ್ ಕುಮಾರು, ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನು, ಜಾನಕಿರಾಮನು, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ KGFಗೆ.
ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕುರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದಂತೋ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟು ಅವರು ವಿಷನ ಕುಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿಸಮ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಬದುಕಂಥ ಜೀವನ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಆ ಯಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಮರಿತೀವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿರೋದು ಮಾತುಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನನೇ. ಇವತ್ತು ಮುರ್ಮು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನನೇ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನ. ಮತ್ತು ಇವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, BJP ಆಗಿರ್ಬೋದು, JDS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತಿಡಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈನು, ಬುದ್ಧ, ಯಾರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ಸೌಹಾರ್ದವ ಕೊಡೋದು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ KGF ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ದೇಶ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತೇನು ಡೇಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು, 14ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮದಿನ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ, ದಲಿತರಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಗದಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಅದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಭಾವಿಸಿದಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನ್ ಭೀಮನಗರ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತವರು ರೆಡ್ಡಿಸು, ಗೌಡಾಸು, ಕುರುಬಾಸು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು April 14 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವೋ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್. பள்ளிவாசல் அடைக்கப்பட்டாலும் புத்தகம் திறந்து போராடினா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு அதில் மாலை அணிகிறார். எல்லோரும் கரகத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். அம்பேத்கரிசம் வாழ்க, அம்பேத்கரிசம் வாழ்க. மரம் என்றால் மரியாதைதான் உரிமை என்றால் சாதிசுவர் சிதற சொன்னார் அம்பேத்கர் எங்கள் வழிகாட்டி. சட்டம் எழுதும் கைகளில் சமத்துவம் ஊற்றினார். அரசியல் அதிகாரம் அல்ல, அறிவே மக்களின் ஆயுதம் என்றார். நிகழ்ச்சியானது நடைபெறுவதால் அனைத்து வட்டாரத்தில் வசிக்கும் தாய்மார்கள், தந்தைமார்கள், பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் எல்லோரும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பெங்களூரிலிருந்து டிசி பாஜா, அதே போல கலை அன்பரசன் டிஎஸ்எஸ் லீடர் அவர்களும் வரவேற்கிறோம். தீபக் அவர்களும் வரவேற்கிறோம். அவரை சேர்ந்த அனைவரும் பெங்களூர்ல உள்ள பேருந்து பெறலாம், அவங்களும் வரவேற்கிறோம். அதாவது புடவை, சிறு பிள்ளைகளுக்காக புத்தகம், புக்ஸ் கொடுக்கப்படும். எல்லாரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது முடிந்ததும் உங்களுக்காக மதியானம் லஞ்சானதை ஏற்பாடு செய்தால் இப்போது டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் எங்கள் வழிகாட்டி சட்டம் எழுதும் கைகளில் சமத்துவம் ஊற்றினார். அரசியல் அதிகாரம் அல்ல, அதிலே மக்களின் ஆயுதம் என்றார். திரு ஐயா அதே போல தங்கவேலுக்கு அம்பேத்கர் சேவா சபை மாநில தலைவர் வருகை தந்துள்ளார். அது மட்டுமல்ல, இன்னைக்கு பெண்களுக்கு எங்கெல்லாம் அநீதி ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஓடி எந்த ஒரு சுயநலம் இல்லாமல் குரல் கொடுத்த என்னுடைய தங்கை ரெபேக்கா, அவரும் தங்கவேலுக்கு வருகை தந்து அவரையும் வருகின்றோம். அதே போல தங்கவேல பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று கொண்டால் விசிகா முதலிடத்தில் நின்று போராடுகிறது. அந்த வகையில் என்னுடைய அருமை சகோதரி பிரியா அவர்களிடம் வருகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை கல்வியாளர் நண்பர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்கின்ற தாரக மந்திரத்தோடு பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவ படத்தினை திறந்து அடுத்து பகவான் புத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் பௌத்த மதத்தை தழுவியதை நாமும் ஏற்றுக்கொண்டு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் காட்டிய பாதையை நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்தில் அவர் இல்லை என்றால் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறிக்க முடியாது என்பதை நாம் நன்கு உணர்கின்றோம். தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கல்வி கற்பதில் மேலும் மேலும் உயர்ந்து கல்வியில் சாதனைகள் படைத்து இன்று இந்திய நாட்டில் அதிகமான பொறுப்புகளில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடுகளில் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்த ஒரு இடஒதுக்கீடு தான். ரிசர்வேஷன் என்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இருக்கின்ற அந்த என்கின்ற ஒரு மாயை கிளப்பியிருக்கிறார்கள். அந்த உள் இடஒதுக்கீடுகளில் நமக்கு மிகவும் அநீதி இழக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். காரணம் என்னவென்றால் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் அடித்தட்ட மக்கள் வாழ்விலே முன்னேற வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், சமமாக இருக்க வேண்டும், தீண்டாமை அடியோடு ஒழிய வேண்டும் என்கின்ற கோட்பாடுகளில் தான் நமக்கு இடஒதுக்கீடுகளை தந்தார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியிலே பெங்களூரிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தலித் மக்களின் போராளி விடுவள்ளி மூர்த்தி அவர்களை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன். அதே போன்று நீதி நடக்கின்ற எல்லா காலகட்டத்திலும் அவர்களுக்கு குரல் கொடுக்கின்ற வகையில் துணையாக இருக்கக்கூடிய தங்கை விவேகா அவர்களை வருகை வரவேற்று அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் பெருமைப்படுகிறேன். அதே போன்று நகர சபையிலே தன்னலமற்ற ஒரு நல்ல சேவையை செய்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல மதிப்பையும் மரியாதையும் பெற்ற தம்பி சாம்ராஜ் அவர்கள் இருக்கிறார், பொற்றாமரை கண்ணன் இருக்கிறார்கள். பிறகு தீபக் இந்த நிகழ்ச்சியின் நாயகனாக உங்களை எல்லாம் அழைத்து உங்களுக்கு தேவையானதை அறிந்து மாணவர்கள் கற்பிக்க பாட புத்தகம் நோட்டு புத்தகங்கள் தேவை. ஏழை எளிய மக்களுக்கு மகளிருக்கு சேலைகள் வழங்க வேண்டும். அதே போன்று இது காலதாமதமானாலும் மத்திய நேரத்திலே
குறித்த நேரத்தில் இல்லை என்றாலும் மதிய உணவு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக மதிய உணவை கூட இங்கே அவர் தயார் செய்திருக்கிறார். அந்த தீபக் அவர்களை மனமாற பாராட்டி இந்த நிகழ்ச்சியில அவரை வாழ்த்துகிறேன். அதே போன்று கர்நாடக மாநிலத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தங்கவேலை பொறுத்தவரை யார் என்று நாம் கேட்பதற்கு முன்னதாகவே வெற்றிவேந்தன் தான், அவர் தலைமையில் தான் பிசிகா கட்சி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த தங்கவயல் மட்டுமல்ல, கோலார் மாவட்டம் அல்ல, தமிழகத்தில் கூட மிகவும் பிரபலமான இருக்கக்கூடிய நல்ல பேச்சாளர், சிந்தனையாளர் வெற்றிவேந்தன் ஐயா அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிடாத கிடைக்கிறேன். அதே போன்று புஷ்பபிரியா தைரியம் துணிச்சலும் கொண்டு மிகவும் தன்னலமற்ற பிறருக்காக சேவை செய்யக்கூடிய சமூக சேவையாக தன்னை மக்களின் வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய புஷ்பபிரியா அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். அடுத்து சுரேஷ் பாபு அவர்கள் கூட இவர்களோடு என்றுமே ஒன்றாக இணைந்து பயணித்து அநியாயம் அட்டுழியங்கள் நடக்கின்ற நேரத்தில் இவர்கள் செய்கின்ற போராட்டத்துக்கு தவறாமல் கலந்து கொண்டு போராட்டங்களில் அவர் வெற்றி பெறுவதற்காக அரிய பல உதவிகளை செய்து வருகிறார். அவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். அதே போன்று ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடென்ட் சுரேஷ் அவர்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டிருக்கிறார். பலத்த கரகோஷத்தோடு அனைவரையும் ஒரே முறை வரவேற்பதற்காக உங்கள் இரு கரங்களை தட்டி ஸ்டேட் கமிட்டி பன்னீர்செல்வம் கூட இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நீங்கள் அனைவரும் மீண்டும் ஒரு முறை கைத்தட்டல் கர்வாகோஷமாக செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து செல்ல அன்பரசன் அவர்களிடம் இந்த ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರವಿಕಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಸಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡುದಲೆ ಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ MP ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಲ್ ತಿರುಮವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪೇಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ನನಗೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಾರು ನಮ್ಮ ವಿಡುದಲೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ವಿಟ್ರಿವೇಂದನ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಡುದಲೆ ಕಚೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಬೋರಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನೋ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಮನೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಳವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಮತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ನನಗೆ ತಮಿಳು ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಮಿಳನ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಟ್ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತಮಿಳು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಬರೋಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಮಿಳೇ. ಬಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಮಿಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಬೋರ್ಡು, ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ದಲಿತರು ಅಲ್ಲಾದವರು, ದಲಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ಇಕ್ಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳದಂತ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಸರಿ ಸಮಾನ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನ. ಅವರು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಅಮೃತನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಗಿಂತ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ரமேக் ಅವರು மாட்டாடுவேக்கா. இந்த ஏரியாவில் எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்காக நம்ம தலைவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. பெங்களூர்லேருந்து சார், அவங்கள டிஎஸ்எஸ்லேருந்து எல்லாரும் எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அம்பேத்கர் சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஃபஸ்ட்டு லேடிஸுங்களை வெளியே வர சொல்லியிருக்காரு. எல்லாரும் தைரியமாக இருக்கணும். லேடிஸ்க்கு வந்து சம உரிமை கொடுத்துருக்காரு. ஆம்பளைங்களுக்கு என்ன உரிமையோ அதே மாதிரி ஜாதி வித்தியாசம் எதுவும் பார்க்காம வெளியே வாங்க அப்படின்னு. ஆனால் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் எங்கள் தாய்மார்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னா, நம்ம கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் வெளியே வாங்க அப்படின்னு. எங்களுடைய தலைவர், உங்களுடைய தலைவரும் தோல் திருமாவளவன் சொல்லியிருக்காரு, அடங்குமாறு அத்துமீறு திமிரி எழு திருப்பி அடின்னு. ஆனால் அந்த விஷயம் வந்து நம்ம கேஜிஎஃப்ல நடக்கல. நம்ம தாய்மாருங்கெல்லாம் ரொம்ப இன்னோசென்ட்டாக இருக்கீங்க. எங்கே போனாலும் வந்து நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து முனிசிபாலிட்டி கிட்ட, தாலுகா ஆஃபீஸ் கிட்ட நிறைய விஷயத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன். தைரியமாக இருங்க, எங்கேயுமே கை கட்டி நிற்காதீங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அம்பேத்கர் சொல்லலை. எல்லா இடத்துலையும் நிமிர்ந்து நில்லுங்க, தாய்மாருங்க, எங்கேயுமே கை கட்டி நிற்காதீங்க. ஜாதி மதம் வேதம் ஏதோ பார்த்து எந்த இடத்துலையும் போகாதீங்க. அதனால் உங்களை மத்தியத்தில் நாங்களும் ஒரு சேவை செய்ய வந்திருக்கோம். எங்களோட நீங்கள்லாம் பயணம் பண்ணோன்னு நான் ரொம்ப உங்களெல்லாம் கேட்டுக்கிறேன். மேற்கொண்டு எங்களோட நீங்கள் பயணம் பண்ணுங்க. எல்லாம் தைரியமாக இருங்க. லேடிஸ் எல்லாம் வெளியே வாங்க. எந்த இடத்துலையுமே கையை கட்டி நின்று தலை குனிஞ்சு பதில் சொல்லாதீங்க. யாராவது உங்களை திருப்பி கேட்டாலும் நீங்களும் திருப்பி பதில் சொல்லுங்கள். அந்த அளவுக்கு ஆளாகணும்னு இந்த கேஜிஎஃப் மக்களை எல்லாரும் நாங்கள் விசிகா சார்பில் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மக்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறது. பாரத் ரத்னா பட்டம் பெற்றவர். C for Constitution. சட்டம். D for Dent. கண்கண்ட தெய்வம். E for Educational. கல்வி. F for Face. முகம் அழகு கொண்டவர். G for Graduate. பட்டதாரி. H for Human. மனிதன். I for Independence. சுதந்திரம். J for Justice. நீதி. K for Kingmaker. தலைவரை உருவாக்க. L for Leader. தலைவர். M for Magnanimous. மிக உயர்ந்தவர். N for Nationalism. இந்தியா குடிமகன். O for Organization. ஸ்தாபனம். P for Political. அரசியல் சாசனம். Q for Cutic. பெரும் தன்மை உடையவர். R for Republic. குடியரசு. S for Social. பொது. T for Talent. திறமைசாலி. U for Unique. அவர் நிகர் யாரும் கிடையாது. V for Wow. அற்புதம். W for World. உலகம். X for Xylophone. இசைக்கருவி. Y for Yours. உங்களுடையவை. Z for Zitten. இவருடைய புகழ் வையகத்தில் வெல்ல முடியாது. இந்த 3 செயல்களுக்கும் ஒருவரை தேவரிடம் அழைத்து செல்கின்றனர். புத்தா சார் ஜோசப் கானண்டே நம்ம ரிலீஃப் ஃப்ளவர்ல சில பேர் பீஸ் அடிக்கிறார். நானே சொன்ன தீபா கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க. சில இதெல்லாம் புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி தொடர்ந்து நடத்தி வர்றாரு. இன்னைக்கு தான் வந்து பந்தல் போட்டு ஒரு சோசியல் மீடியா முன்னாடி பேசணும்னு சொன்னா அதுதான் ஒரு வாய்ப்பு நீ கிடைச்சிருக்குது. அதனால ஏதோ தீபக் வர்றாரு, தேர்தல் நிற்கிறாரு, அதெல்லாம் இல்லை. எப்பவுமே உங்க கூட இருப்பாரு. டபிள்யூ பிளாக், இடி பிளாக், மலையாள அம்பேத்கர் நகர்ல எந்த பிரச்சனைனாலும் தம்பி தீபக் உங்க கூட இருப்பாரு.
அதனால இதை என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சி இறுதியாக நம்ம என்ன பேசுறோம், நம்ம எம்ஜிஆர் பேச அம்பேத்கர் எப்படி வாழ்ந்தார் மறைந்தார் அவருடைய வரலாறு என்ன எல்லாத்தையும் பேசினார். அதனால எதுவும் பேச விரும்பல. இந்த நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டமாக இந்த இனிய நண்பகல் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். வைத்தான் வாய்ச்சான்ற வரும்பொருள் அத்தும் சத்தான் செயக்கடந்து. ஒருவன் வீடு நிறைய செல்வம் வைத்திருந்தாலும் அதை முறைப்படி அனுபவிக்காவிடில் அவன் சத்த பிணத்திற்கு சமமாவான். இதை திருவள்ளுவர் சொல்றார். இதையேதான் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் உலகுடைய மிகப்பெரிய சட்ட புத்தகத்தை எழுதிய மகான், உலக தலைவர்களில் முதன்மை தலைவராக உலக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவருடைய படத்திறப்பழவருக்கு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் தீபக் அவர்களே, விழாவின் நாயகராக இருந்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பரசன் அவர்களே, துணைத் தலைவர் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் முத்தாய்ப்பாக மகுடமாக தீபக் கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடெಂಟ್ ನಾನು ಅವರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರು இப்போ ನೇಮಕ ஆயிட்டாரு. ஆல்ரெடி லெட்டர் 2 மாசம் முன்னே நான் கொடுத்துட்டேன். நம்ம வெற்றிவேந்தன் அவர் பேச்சு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுத்தது எனக்கு. நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, தாய் சிறுத்தை கட்சி, தாய் சிறுத்தை தலைவர் டாக்டர் தோல் திருமாவளவன் அவரை நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணி அவர் கூட. பட் டாக்டர் தோல் திருமாவளவன் போய் நீங்கள் நேரடியாக பார்த்தா அம்பேத்கரோட ஏழ்மையான வாழ்க்கை 24/7 அவர் வாழ்ந்துன்ற வாழ்க்கை. நைட்டு தூங்குறது 2 மணி 3 மணி, காலையில் 7 மணிக்கு கழிச்சு எதனா ஒரு பிரச்சனை நம்ம தலித சமுதாயத்தில் எந்த சமுதாயத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை முதல் பொருள் அவர்தான் தான் இருக்கும். அவரை மாதிரி யாரும் வாழ முடியாது. தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லாமே நாங்கள் பார்க்குறோம். எனக்கு இந்த சோஷியல் ஒர்க் அனுபவம் எனக்கு 25-30 வருஷம் இருக்குது. நானும் இந்த அம்பேத்கர் கட்சியில் எவ்வளோ சலுகைகள் எவ்வளோ தோணும், எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, எவ்வளோ பிரச்சனைக்கு மத்தியத்தில் நாங்கள் அம்பேத்கர் போர்டு ஆகட்டும் செலவு வச்சு நாங்கள் எவ்வளோ போராடி இன்னைக்கு வந்துடுறோம். இன்னைக்கு கோலார் தங்கவேல வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது. இன்னைக்கு வந்து எலெக்ஷன் அந்த விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் யார் இருந்தாலும் தேசம் ஓட்டு போடுவாங்க. விடுதலைக்காக போராடுற ஒரு தலைவர், ஜாதி தலைவரில் சமத்துவ தலைவர் அவர். அந்த டிஎம்கேல யார் இருந்தாலும் சரி, காங்கிரஸாக சரி, காங்கிரஸ்னாலும் சரி, நம்ம டிஎம்கே கட்சினாலும் சரி, கூட்டணி கட்சி இருந்தாலும் தயவுசெய்து ஓட்டு அளிக்கிறோம். தயவுசெய்து ஓட்டு நாங்கள் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. தாழ்மடை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னைக்கு பிரியா மேடம் வந்துக்கிறாங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம தீபக்கு எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கூட இருந்து அவங்களும் அவங்க கூட சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க கூட நீங்களும் சேர்ந்து வேலை செய்யணும். விடுதலை சிறுத்தை கட்சி வேற இல்லை, டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கட்சி வேற இல்லை, 2 ஒன்று. அவரு பிரதி ஒரு அவரோட ஒரு போராட்ட குணம் எல்லாருக்கும் வரணும். இன்னைக்கு நாங்கள் அவர் கூட எதனா ஒரு நிகழ்வுனா நாங்கள் போய் அவரை பார்த்து நாங்கள் பெங்களூருக்கு ஆகட்டும் இங்கே நாங்கள் கூட்டுறதுக்கு நாங்கள் நல்லா ஆல்ரெடி அதை ரெடி பண்ணுறேன் நான். பட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு மீட்டிங் நான் பண்ணுவேன். நான் அந்த மீட்டிங்கில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி அத்தனை பேர் மாநில லெவலில் இருக்கும், அத்தனை பேர் நான் போடுவேன். நம்ம கட்சி சார் நல்லா 2 பேர் சேர்ந்து நல்லா ஒரு மீட்டிங்கும் உட்காந்து பேசி அவங்களும் தயவுசெய்து பிரியா மேடம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் இருக்கிறாங்க, தீபக் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட், நீங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர் சித்தாந்தா அவரு என்ன இன்னைக்கு அவர் ஒரு நடைமுறை வாழ்ந்தார், என்ன பண்ண சொல்லிக்கிறாரு, அதை தயவுசெய்து 2 பேர் நடத்துகிறோம். எனக்கு தமிழோட பேச வராது, தயவுசெய்து கன்னடம் பேசுகிறேன். நான் பேச வரைக்கும் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். தேங்க்யூ, எல்லாருக்கும் நன்றி. அடுத்து வெற்றிவேந்தன் என ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு பரமரக்கண்ணன் அவர்கள் மாலை அணிவிப்பார். அண்ணன் பெருமாள் அவர்களுக்கு வைஸ் பிரசிடென்ட் சுரேஷ் அவர்களுக்கு பட்டாமரன் கண்ணன் அவர்களுக்கு மாநில தலைவர் மூர்த்தி அவர்கள் பொன்னாடை போடுவார்.
கொடமரக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் சங்கர் இந்த பகுதியுடைய எக்ஸாமி சங்கர் அவர்கள் சங்கர் மூட்டு சாலை கொடுத்தாங்க.